Yeah, can you confirm the sharing of the video? I mean, screen. Okay, please check the size of the font. Or is it readable or not? Shall I increase the font size? Okay, can you manage with this size? Okay. Okay, students, today we are going to start with a subject in finance, which is behavioral finance. This is altogether a new subject like VUCA management we have tried in the third semester. Behavioral finance is another new subject. The term new subject here implies that it was newly introduced by our university in the year 2016. From then onwards, we are having this subject in our university, and there are certain few other universities in India which are also sponsoring this particular course in finance. So let us come to the concept of behavioral finance and try to understand or get some glimpse about this subject. And because today is an introduction class, it is not necessary that you should be becoming masters in this subject. Just certain terms, the relationship of behavior with finance and what it exactly is going to be, what it is going to mean for us. To that extent, we are able to understand today. That will be great enough for us. Let us start the subject. Before going into the meaning of the term behavioral finance, let us first look into certain issues that come across. We all know that we are having a subject called finance, which teaches us that what is the optimum decision to be taken based on certain informations available to us. For example, in capital budgeting, if NPV is positive, you can invest in a particular project. In the same way, when you refer to CAPM model, capital assets pricing model, we calculate cost of equity or expected return of a particular company like RF plus. Sorry, నా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందమ్మా. ఈజ్ ఇట్ ఓకే నౌ? అనిల్, ఇప్పుడు క్లియర్గా వస్తుందా వాయిస్? వాయిస్ ఇప్పుడు క్లియర్గా వస్తుందమ్మా. ఓకే. సో వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఈజ్, ఫైనాన్స్ లిటరేచర్లో మనకి ఏవైతే కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ లా, అట్లానే సిఏపిఎం మోడల్లోన, లేకపోతే మార్కోవిచ్ మోడర్న్ పోర్ట్ఫోలియో థియరీ తీసుకున్నా, what is expected to be done by
the people in the financial markets is not done in actuality. That means మనము యాక్చువల్గా జరుగుతున్నటువంటి థింగ్స్ని మైండ్లో పెట్టుకున్నప్పుడు ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో మనకి ఇలా చెప్పారు కదా, ఇలా చెప్పినప్పుడు ఇలా జరగాలి కదా అని మనం అనుకుంటుంటే దానికి వేరేగా జరగటం అనేది చూస్తూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ షేర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది ఫైనాన్షియల్ లిటరేచర్లో మనం థర్డ్ సెమిస్టర్లో నేర్చుకున్నాం ఎస్ఏపిఎం అనే సబ్జెక్ట్లో. సో అకార్డింగ్లీ మల్టీ గ్రోత్ మోడల్ లేదా కాన్స్టెంట్ గ్రోత్ మోడల్ ఆర్ సమ్ అదర్ థింగ్, వీ హ్యావ్ మేడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పర్టికులర్ షేర్. ఒక షేర్ యొక్క వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ కమ్స్ టు 60 రూపీస్. So it means that based on the earnings of the company or expected dividends of the company, that is the maximum price you can pay for the share of that company. ఆ కంపెనీకి 60 రూపాయల కన్నా ఎక్కువ ఇవ్వటం అనేది అనవసరమైన పని. బట్ when you look into the market and the actual price of the share in the market, you see that the share is selling at around 100 rupees like that. సో ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ అడగచ్చు, వెన్ 60 రూపీస్ ఈస్ ద ఆప్టిమమ్ ప్రైస్ as specified by the theories of financial management, why people are buying such share at such a huge price? So these are the things, questions that arises, which makes that people are not actually taking decisions just based on the financial management theories. Their decisions are being affected by something else. What is that something else that is making the people to take irrational decisions? Please underline the term irrational decisions. Whatever decisions that we take based on the financial management literature, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క లిటరేచర్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏ నిర్ణయాలు అయితే తీసుకుంటామో అవన్నీ కూడా రేషనల్ డెసిషన్స్ అవుతాయి. But when people are taking decisions beyond the scope of the natural financial management, then we have to think that there are certain other factors like psychological factors, emotions, or something else is creeping into the mindset of the investors, and they are buying the share at a price higher than the price suggested by the financial management. Suppose you take for example, we take the dividend decisions of a company. Generally, when companies are having an opportunity to invest or an opportunity to earn returns, then generally companies does not pay dividend. Companies, instead of paying dividend, they will retain the earnings of the company and reinvest those earnings and make more earnings for the investor. Thus wealth of the shareholder is maximized. మరి ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ లిటరేచర్లో డివిడెండ్ డెసిషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు కంపెనీస్ ఎలాంటప్పుడు డివిడెండ్ ఇస్తే మంచిది, ఎలాంటప్పుడు డివిడెండ్ ఇవ్వకుండా ఉంటే మంచిది, దానికి థియరిటికల్ బ్యాక్డ్రాప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రూఫ్ త్రూ క్యాలిక్యులేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్. బట్ మనకి డౌట్ ఎక్కడ వస్తుందంటే, ఒకానొక సందర్భంలో కంపెనీ డివిడెండ్ ఇవ్వకూడదు, బట్ ఎందుకు కంపెనీ డివిడెండ్ ఇచ్చేస్తుంది? ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ లిటరేచర్లో చెప్పిన విధంగా ఎందుకు కంపెనీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ నడుచుకోవటం లేదు? ద రీజన్ బిహైండ్ దట్ ఈస్ దట్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఫినాన్షియల్ లిటరేచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాకుండా కొన్ని సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్కి వాళ్ళు లోన్ అవుతారు. ఫియర్ అనే ఫ్యాక్టర్కు లోన్ అవటం కానీ, లేకపోతే గ్రీడ్ అంటే అత్యాశకు పోవటం కానీ, ఇలాంటి సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు దే విల్ బి డీవియేటింగ్ ఫ్రమ్ ద path of financial management. The beautiful subject of financial management is ignored. All the lessons learned from it are kept aside, and people start behaving irrationally. Here, that irrationality may be due to their inability to understand the subject, or it may be due to uh, what we call psychological issues creeping into their minds. Thus, we see that behavioral finance, this particular subject,
is going to study various psychological issues in relation to financial market participants. Here, the financial market participants can be shareholders, that is, investors, you can call them, board of directors of a particular company, fund managers, mutual fund managers, or all other people who are directly or indirectly connected with the financial markets. If any one of them take wrong decisions or irrational decisions, those decisions will have an impact on the market. That means what is expected to be done logically in a given situation is not done, and it leads to certain type of crisis situations in the financial markets. So thus, behavioral finance, its nature and scope is going to be a combination of psychology plus finance. That means in behavioral finance, you are going to learn combination of two different subjects. One psychology, the other one is finance. The literature of finance is going to be there, but the items which we draw from psychology, the help we take from psychology will be limited to the extent it is applicable for financial decisions taken by the various participants in the market. We call them as market participants or financial participants, which includes equity shareholders, fund managers, board of directors, or the management of a company, etc. So may I request any doubts to this extent from the students? Anil, Monica, Prakash. Understood? So every one of you need to be interactive. Monica ఉన్నావా మా క్లాస్లో? Prakash, who is it? క్లాస్ వింటున్నావా ప్రకాష్? ఉన్నావా క్లాస్లో? ఓకే, కిరణ్మయి, అరవింద్, యామిని, యామిని. యా, న్యూ రిక్వెస్ట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సంజయ్ అండ్ వెంకట్ పివిఆర్. ఆ రెండు ఇప్పుడే నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను. మనం 3 days ఆర్ 4 days ముందునే కదా పెట్టుకున్నాం. ఎప్పటికీ వీళ్ళందరూ కూడా రిక్వెస్ట్ పెట్టాలి కదా. 17 members ఎన్రోల్డ్ రైట్ నౌ. ఇంతవరకు 17 మంది ఎన్రోల్మెంట్ అయ్యారు. క్లాస్ స్టార్ట్ చేసాం. వై మనం గ్రూప్లో. ఓకే, సో నో ప్రాబ్లం. టుడే ఈజ్ అన్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్. ఒకసారి
ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాళ్ళ క్లాస్లో మనకు అన్ని సాల్వ్ అయిపోతాయి. స్టార్ట్ అంటూ చేసాం కాబట్టి ఆల్ ఇష్యూస్ విల్ బి సాల్వ్డ్ బై టుమారో క్లాస్. సో ఈరోజు ఇంట్రడక్షన్ అయితే చెప్పుకోవడం జరిగింది బికాస్ దిస్ ఇంట్రడక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ క్యారీయింగ్ ఆన్ విత్ అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్. సో వీ కెనాట్ టేక్ ఇట్ ఈజీ. ఇంట్రడక్షన్ చాలా బాగా అర్థమవటం అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకి. అదర్వైజ్ నెక్స్ట్ టాపిక్స్ ఏం చెప్పుకుంటున్నా ఇంట్రడక్షన్లో ఏ లోపం ఉన్నా కానీ దానివల్ల నెక్స్ట్ టాపిక్ అర్థమవటంలో కొంచెం ఇబ్బందులు పడతారు. సో మేక్ షూర్ దట్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ఇంట్రడక్షన్ క్లియర్లీ. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్ వాట్ we are going to learn in behavioral finance. So before starting with this particular concept of behavioral finance, I tried to explain you very clearly that బిహేవియరల్ ఫైనాన్స్లో ఏం నేర్చుకుంటామన్నది కాసేపు పక్కన పెట్టినట్లయితే అసలు మామూలుగా ఫైనాన్స్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ని తీసుకున్నప్పుడు చాలా లిటరేచర్ ఉంది ఫైనాన్స్లో. కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇందులో మనకి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ డెవలప్ అయినాయి. అందులో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ తీసుకుంటే ఈఎంహెచ్ ఎఫిషియెంట్ మార్కెట్ హైపోథసిస్, అట్లాగనే సిఏపిఎం క్యాపిటల్ అసెట్స్ ప్రైసింగ్ మోడల్, మార్కోవిచ్ థియరీ అండ్ లైక్ దట్ చెప్పుకుంటా పోతే చాలా ఉంటాయి. బట్ ఆ థీరీస్ అవుట్‌కమ్ మనకి యాక్చువల్ లైఫ్‌లో ఎందుకు కనిపించటం లేదు అనే క్వెషన్‌కి బిహేవియరల్ ఫైనాన్స్ ఆన్సర్స్ చెప్తుంది. అంటే ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ పార్టిసిపెంట్స్ అయినటువంటి షేర్ హోల్డర్స్ అనండి, లేకపోతే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనండి, మ్యూచువల్ ఫండ్ మేనేజర్స్ అనండి, లేకపోతే సమ్ అదర్ పీపుల్ హూ ఆర్ డైరెక్ట్‌లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్‌లీ కనెక్టెడ్ విత్ దీస్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ వీళ్ళందరూ ఎందుకు డీవియేట్ అవుతున్నారు? ఆప్టిమమ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవలసిన వీళ్ళు సబ్ ఆప్టిమమ్ డెసిషన్స్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు? రేషనల్ వేలో వెళ్ళవలసిన వాళ్ళు ఇర్రేషనల్ వేలో ఎందుకెళ్తున్నారు? దీస్ ఆర్ ఆల్ ద క్వెషన్స్ దట్ నీడ్ టు బి ఆన్సర్డ్. ఎప్పుడైనా మనకి ఫినాన్షియల్ మార్కెట్స్‌లో క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు థియరిటికల్‌గా రైట్ డెసిషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడూ క్రైసిస్‌లో వెళ్ళే అవకాశం ఉండదు. బట్ మార్కెట్ అనేది ఒకళ్ళిద్దరు ఇన్వెస్టర్స్‌తోని లేకపోతే నలుగురు, ఐదుగురు ఫండ్ మేనేజర్స్‌తోని ఉండదు. లాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఫినాన్షియల్ మార్కెట్స్. దేర్‌ఫోర్ వాళ్ళందరూ రేషనల్ వేలో వెళ్ళకపోతే మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇర్రేషనల్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటా ఉంటే దాని ఇంపాక్ట్ మార్కెట్ మీద పడుతుంది. రేషనల్ డెసిషన్స్ తీసుకునే వాళ్ళు కూడా అనవసరంగా ఇర్రేషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ తీసుకునే డెసిషన్స్ వలన ఎఫెక్ట్ అవుతారు. ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే మనము త్రూ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ through the knowledge we gained from this particular behavioral finance, we have to correct all those irrational decision making attitudes within us. Therefore behavioral finance అంటే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? బిహేవియరల్ స్టడీ ఆఫ్ ద investors, behavioral study of the managers, behavioral study of fund managers in relation to taking of financial decisions is concerned. That means in this particular subject you are going to study the reasons or the factors that motivate a particular financial participant to take irrational decisions. That those are the what are those factors that lead a manager to go in the path of irrationality? బిహేవియరల్ ఇష్యూస్ అంటే చాలా ఉంటాయి. అట్ ద ఇన్సెప్షన్ కొన్ని చెప్పండి సార్ అంటే ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ టూ థింగ్స్, ఫియర్ అండ్ గ్రీడ్. ఫియర్ అంటే భయపడటం, గ్రీడ్ అంటే ఆశకపోవటం, అత్యాశకపోవటం, ఎక్కువగా ఆశించేయటం. అయితే బిహేవియరల్ ఫైనాన్స్‌ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నంలో మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నాం. అందులో ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీతో నేను డిస్కస్ చేశాను. డివిడెండ్ ఇవ్వకూడనప్పుడు కంపెనీ మేనేజ్‌మెంట్ డివిడెండ్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తుంది? ఎనీ క్వెషన్? ఓకే. నెట్వర్క్
ఫుల్‌గా ఉంది. అయినా కానీ మీకు బ్రేక్ అవుతుంది వాయిస్. వై? ఓకే. ఇప్పుడు వాయిస్ ఎప్పుడైతే క్లారిటీ లేదో దెన్ ఆటోమేటికల్లీ క్లాస్ కెనాట్ బి ఎఫెక్టివ్. లెట్ మీ చెక్ వన్స్ అగైన్. నెట్వర్క్ చేంజ్ చేసి చూస్తాను, ఒక్క నిమిషం. ఓకే. రైట్. నేను ఏమి చెప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మీకు అనేది చూసినట్లయితే, వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ లిటరేచర్ ఈస్ ఎ వండర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్. There is a lot of research has been done, and all the topics that you have studied so far in financial management, like capital structure theories, capital budgeting, dividend decisions, etc., etc. There are certain theories which are telling you this is the right thing and this is the wrong thing. For example, if you take the CAPM model, capital assets pricing model, it will tell you the expected return from a particular company based on its beta. But you are expecting something less than that, or you are expecting something more than that. This is your psychological problem, not the problem of the financial theory. ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ థియరీలో సమస్య లేదమ్మా. ఇక్కడ మీ బ్రెయిన్లో తేడా ఉంది. మీరు ఆలోచన శక్తి ఎందుకు అట్లా మారిపోయింది అనేది మనం స్టడీ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు అంటే ద టర్మ్ ఫినాన్షియల్ పార్టిసిపెంట్స్. ఐఎమ్ కీప్ రిపీటింగ్, దే మే బి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, థింకింగ్ డిఫరెంట్లీ ఫ్రమ్ దట్ ఆఫ్ ద నేచురల్ ప్రొనౌన్స్మెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే మనకి రైట్ పాత్ అని చెప్పిందో, ఆ రైట్ పాత్ని పక్కన పెట్టేసి వేరే పాత్లోకి డీవియేట్ అయిపోతాం మనము. మనం ఇన్వెస్టర్గా డీవియేట్ అయ్యి ఉండొచ్చు, లేకపోతే మేనేజ్మెంట్గా రాంగ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్గా తీసుకుందాం. ఒక ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్గా దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ డెప్ట్ ఈక్విటీ రేషియో అనేది ఉంది మనకి ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో. మీరు మెజర్మెంట్ చేసుకోవచ్చు, క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ టైప్ ఆఫ్ డెప్ట్ బై ఈక్విటీ రేషియో దగ్గర ఫర్మ్ వాల్యూ మ్యాక్సిమైజ్ అవుతుందో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని ఆ ఆప్టిమమ్ డెప్ట్ ఈక్విటీ మిక్స్ని మీ ఆర్గనైజేషన్లో మీరు మెయింటైన్ చేయొచ్చు. కానీ ఎందుకు డీవియేట్ అవుతున్నారన్నది క్వశ్చన్ మార్క్ అవుతుంది అనమాట. వై సమ్ ఫర్మ్స్ గో బియాండ్ ద డెప్ట్ లెవెల్స్. ఒక ఆప్టిమమ్ డెప్ట్ని దాటేసి ఇంకా ఇంకా అప్పు చేసేసి ఆ డెప్ట్ ట్రాప్లో పడిపోవటం అనేది మనం చూస్తున్నాం. అల్టిమేట్లీ గోయింగ్ ఇన్ టు లిక్విడేషన్, ఫైనాన్షియల్ లిక్విడేషన్లోకి వెళ్ళిపోతా ఉన్నాయి కంపెనీస్. వై దీస్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, వై మేనేజ్మెంట్ ఆర్ బిహేవింగ్ లైక్ దట్. అలాగే ఇన్వెస్టర్స్ కూడా వై దే ఆర్ బయింగ్ ఏ పర్టికులర్ షేర్ ఎట్ ఏ ప్రైస్ మోర్ దెన్ ఇట్స్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. టర్మ్ ఇంట్రిన్సిక్ అంటే తెలుగులో చెప్పుకున్నాం సహజ విలువ. ఆ కంపెనీ ఇచ్చే డివిడెండ్స్ని బేస్ చేసుకున్నా కానీ, ఆ కంపెనీ నుంచి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేటటువంటి కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ని బేస్ చేసుకున్నా కానీ, ఆ రిస్క్ని మైండ్లో పెట్టుకున్నా కానీ, అన్ని థింగ్స్ని మనం ఇన్వాల్వ్ చేసి ఒక ఫార్ములా కనిపెట్టాం ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో. అది మల్టీ గ్రోత్ మోడల్ అయితే ఒకలా ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్ గ్రోత్ మోడల్ అయితే అది ఇచ్చేటటువంటి ఆన్సర్ పెర్ఫెక్ట్ వాల్యూ దట్ వీ కెన్ పుట్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ షేర్. బట్ ఆన్ ఆఫ్ ఎ సడన్ అంతకన్నా ఎక్కువ రేటుకి షేర్ హోల్డర్స్ కొంటున్నారు అంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్లో ఏదో ఊహించుకుంటున్నారు కంపెనీ గురించి. సమ్ సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తున్నాయి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దే ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ. వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు ఇన్ఎఫిషియన్సీ వైపుకి వెళ్తే పర్వాలేదు, అలాగ చాలామంది చేసేటప్పటికి టోటల్ మార్కెట్ అంతా కూడా ఇర్రేషనల్ డెసిషన్ మేకింగ్కి లోన్ అయ్యి అనవసరమైన డిస్టర్బెన్సెస్ మార్కెట్లో రావటం, ప్రైసెస్ హ్యూజ్ లెవెల్స్కి వెళ్ళిపోయి తర్వాత ఒక్కసారి కొలాప్స్ అవ్వటం. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. Irrationality is the basis of mind thinking. Why mind thinks in different way? Mind
mind power to think will be affected when it is influenced by fear or it is influenced by greed. మీ మైండ్ అనేది మామూలు సమయాలలో నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా ఫియర్, భయపడుతున్న స్థితిలో నిర్ణయం తీసుకునే విధానం వేరే ఉంటుంది. అలాగే అత్యాశకు పోయినప్పుడు మీ మైండ్ గోస్ టు గ్రీడ్ ఆర్ ఓవర్ ఎస్టిమేటింగ్ ఆర్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్కి లోనైనప్పుడు, మీలో ఆ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు మీరు తీసుకునే డెసిషన్ మేకింగ్ ఆప్టిమమ్గా ఉండే అవకాశము లేదు. అంటే we are taking finance to a next level in this particular subject called behavioral finance, because you cannot get perfect markets or what we call efficient markets unless you try to understand these behavioral imbalances. ఇన్వెస్టర్స్ బిహేవియర్ని స్టడీ చేయగలగాలి మనం, మేనేజ్మెంట్ బిహేవియర్ని స్టడీ చేయగలగాలి మనం, ఫండ్ మేనేజర్స్ యొక్క బిహేవియర్ని స్టడీ చేయగలగాలి. ఇలాగా ఫైనాన్స్ లేదా క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఆర్ షేర్ మార్కెట్లో పార్టిసిపెంట్స్గా ఉన్నటువంటి వేరియస్ పీపుల్ ఎలాంటి బిహేవియరల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్కి లోన్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది. వాట్ ఆర్ దోస్ లిమిటెడ్ psychological factors? We are not going to, I am repeatedly telling you, we are not going to study the entire gamut of psychology in this particular subject. మొత్తం సైకాలజీ మనం ఏం నేర్చుకోవట్లేదమ్మా ఇవాళ. బిహేవియరల్ ఫైనాన్స్లో ఫైనాన్షియల్ పార్టిసిపెంట్స్కి, అది కూడా మనీ రిలేటెడ్ మ్యాటర్స్లో ఎలాంటి సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్, వెరీ ఫ్యూ లిమిటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి సైకాలజీ యొక్క హెల్ప్ మనం తీసుకున్నప్పుడు. సో ఇంకా బాగా మనకి సబ్జెక్ట్ అర్థమవటం కోసం లెట్ మీ ఫస్ట్ టేక్ యూ టు దిస్ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్. అమ్మ అందరికీ డయాగ్రామ్ కనబడుతుందా? వాయిస్ కూడా బాగా వెళ్తుందా సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు? రైట్. బికాస్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ డయాగ్రామ్ బాగా అర్థమైంది మీకు అంటే ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా బిహేవియరల్ ఫైనాన్స్ గురించి 4 మాటలు టకటకమని మీరు చెప్పగలిగే స్థితికి వచ్చేస్తారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్స్ని మీరు మేనేజ్ చేయగలుగుతారు మొత్తం టోటల్ సబ్జెక్ట్లో. సో నేను నెంబర్స్ వేసాను, మీకు కనబడుతున్నాయా? 1 2 3 4 5 నెంబర్స్. యారో మార్క్స్ని, నెంబర్స్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. మనం ఫైనాన్స్ నుంచి థియరీని మొదలు పెడదాం, సైకాలజీ ఎక్కడొచ్చి కలుస్తుందో ఆలోచిద్దాం. ఒకసారి 1 అనే నెంబర్ని మీరు చూసినట్లయితే అక్కడ నేను ఏం చెప్పాను? ఈఎంహెచ్ అజ్యూమ్స్ దట్ ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ రేషనల్ అండ్ మార్కెట్స్ ఆర్ ఫుల్లీ ఎఫిషియంట్. ఫైనాన్స్ డెవలప్డ్ సెవరల్ మోడల్స్ టు హెల్ప్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఫైనాన్స్లో మీరు ఎక్కడ ఏమేమి డెసిషన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. సార్ నాకు 4 రకాల మిషనరీస్ని చూసడానికి వెళ్ళాను, 4 డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 మిషనరీస్లో ఏ మిషనరీ నాకు బెటర్ ఉంటుంది, నేను ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేసి బెస్ట్ మిషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగునా అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్. యూ కెన్ అప్లై క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్, యూ కెన్ యూజ్ ఎన్పివి మెథడ్, ఐఆర్ఆర్ మెథడ్, ఎక్సెట్రా మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. దెర్ ఆర్ 5 మెథడ్స్ ఇంక్లూడింగ్ పేబ్యాక్ పీరియడ్ మెథడ్. అందులో బెటర్ వన్ చూస్ చేసుకుని బెటర్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయగలుగుతాం. అదొక ఎగ్జాంపుల్. అలా కాదు సార్, నాకు టోటల్ క్యాపిటల్ 20 lakhs కావాలి, ఇందులో ఓన్ క్యాపిటల్ ఎంత పెట్టమంటారు, అప్పు ఎంత పెట్టమంటారు, అసలు ఏది ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటే బెస్ట్ నాకు అనే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్తుందా ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్? ఎస్. క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ డెసిషన్స్ని మనం బేస్ చేసుకుంటే, ఆ థీరీస్ని మనకు వచ్చి ఉంటే ఆ థీరీస్ని అప్లై చేయగలిగితే బెస్ట్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అనేది ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో చాలా ఈజీగా చెప్పడానికి మోడల్స్ డెవలప్ అయినాయి కదా. వాటి హెల్ప్ తీసుకుని డెసిషన్ మేకింగ్ చేయగలుగుతాం కదా. ఫైనాన్స్లో నేను ఈ డెసిషన్ తీసుకోలేను అనేది లేదు. టుడే వీ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ సొఫిస్టికేషన్ ఇన్ ఫైనాన్స్. ఫైనాన్స్ అనేది కేవలం పర్సెంటేజ్ల క్యాలిక్యులేషన్ దాటేసి లార్జ్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ వరకు మ్యాథమెటికల్ సొఫిస్టికేషన్ కలిగి ఉన్న సబ్జెక్ట్ అది. దాన్ని అప్లై చేయడానికి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ మన దగ్గర ఉండుంటే కనుక డెఫినెట్గా హెల్ప్ తీసుకుని పర్ఫెక్ట్ డెసిషన్స్ మనం చేయగలుగుతాం. అది ఫస్ట్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. ఈఎంహెచ్ ఏమనుకుంటుంది, ఎఫిషియెంట్ మార్కెట్ హైపోథసిస్ ఏమనుకుంటుంది, ఈ స్కిల్స్ అన్నీ నీకున్నాయి, నాకున్నాయి, ప్రతి ఒక్కళ్ళకే ఉన్నాయి. ఈ స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళే
షేర్ మార్కెట్‌లోకి వచ్చారు. షేర్ మార్కెట్‌లోకి వచ్చారు అంటే వీళ్ళందరూ ఈక్వల్లీ రేషనల్. ఇందులో ఒకడు తెలివైన వాడు, ఇంకొకడు తెలివి తక్కువ వాడు ఉండడు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు అడాప్టివ్ ఫైనాన్స్ నాలెడ్జ్‌తోనే మార్కెట్స్‌లోకి వాళ్ళ రోల్ ప్లే చేయడానికి వస్తారు. అందువల్ల మార్కెట్ అంతా కూడా రేషనల్ ఇన్వెస్టర్స్‌తో నిండి ఉంటది కాబట్టి ఆల్ మార్కెట్స్ ఆర్ ఫుల్లీ ఎఫిషియంట్. Finance developed all the required models to help you take decision making. బట్ స్టెప్ నెంబర్ 2కి వచ్చి మీరు చూస్తే యాక్చువల్ వాల్యూస్ ఆర్ హైలీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బై సెలెక్టెడ్ ఫైనాన్షియల్ మోడల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈఎంహెచ్లో బేస్ చేసుకుని ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ షేర్ ఎలా కట్టాలి, మీకు ఫార్ములా వచ్చు, ఫార్ములా ద్వారా క్యాలిక్యులేషన్ చేశారు, చేస్తే దాని వాల్యూ 60 రూపీస్ వచ్చింది స్టెప్ నెంబర్ 1లో. బట్ స్టెప్ నెంబర్ 2లో అదే షేర్ యొక్క వాల్యూ ఇవాళ మార్కెట్లో ఎంతకెళ్తుంది అని చూస్తే 80 రూపీస్కి సేల్ అవుతుందమ్మా. వేరాజ్ ద షేర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ 60 రూపీస్ అకార్డింగ్ టు ద ఫినాన్షియల్ మోడల్స్ సజెస్టెడ్ టు అస్. ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ మోడల్స్ తప్పు అని అనడానికి వీలు లేదమ్మా. బికాజ్ వాటికి థియరీ ఉంది. ఆ థియరీ వెనకాల ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ ఉంది. ఆ ఫార్ములాస్ అన్ని టెస్ట్ చేయబడ్డాయి. ఆ తర్వాతే మనకి ఎడ్యుకేషన్‌లోకి వచ్చినాయి నేర్చుకోవడానికి. సో, నన్ ఆఫ్ ద థియరీస్ సజెస్టెడ్ బై ది వేరియస్ ఆథర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ రాంగ్. మేబీ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సర్టెన్ లిమిటేషన్స్. అంతవరకు నేను ఒప్పుకుంటాను. ప్రతి మోడల్‌కి ప్రాస్ అండ్ కాన్స్ ఉంటాయి. అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. బట్ అంత మాత్రం చేత మొత్తం మోడల్‌ని, థియరీని రాంగ్ అనలేం. 60 రూపీస్ ఈజ్ అ ఫెయిర్ వాల్యూ అయితే మార్కెట్‌లో కూడా 60 రూపీసే ఉండాలి. కాదని చెప్పి 80 రూపీస్‌కి, 40 రూపీస్‌కి ఎళ్తుందంటే ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి థర్డ్ స్టెప్‌లోకెళ్ళి. సెకండ్ స్టెప్‌లో యూ సీ థట్ యాక్చువల్ వాల్యూస్ ఆర్ హైలీ డిఫరెంట్. ఏదో కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఉంటే వీ కెన్ అండర్‌స్టాండ్. బట్ హైలీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ బై సెలెక్టెడ్ ఫైనాన్స్ మోడల్. ఇక్కడ నేను టర్మ్ సెలెక్టెడ్ ఫైనాన్స్ మోడల్ అని ఎందుకు వాడానంటే చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి ఫైనాన్స్‌లో. ఏ ఇష్యూ తీసుకుంటే ఆ ఇష్యూకి రిలేటెడ్ ఫైనాన్స్ మోడల్ అని అర్థం అనమాట. ఇప్పుడు థర్డ్ స్టెప్‌లో రీజన్స్ పట్టుకోవాలి. రీజన్స్ ఫర్ డిఫరెన్స్. ఎందుకు రూ. 60 ఉండాల్సిన షేర్ రూ. 80కి వెళ్తుంది? క్వెషన్ చాలా సింపుల్‌గా ఉంది కదమ్మా! ఎందుకు రూ. 60 ఉండవలసిన అని ఎలా అంటున్నాము? ఫైనాన్స్ మోడల్ ప్రకారం 60 రూపీస్ ఉండాలి దానికి. అది 80 రూపీస్‌కి ఎందుకు అమ్ముడవుతుంది? ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. బిహేవియర్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ పార్టిసిపెంట్స్ ఇన్ డిపార్చర్ ఫ్రమ్ రేషనాలిటీ అస్యూమ్డ్ బై ఈఎంహెచ్. ఎఫిషియంట్ మార్కెట్ హైపోథసిస్ సూచించినట్టుగా అందరూ ఈక్వల్లీ రేషనల్ కాదు. ఇందులో కొంతమంది రేషనల్‌గా బిహేవ్ చేస్తుంటే, ఇంకొంతమంది ఇర్రేషనల్‌గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెనింగ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై 60 రూపీస్ షేర్ 60 రూపీస్ ఉండకండా 80 రూపీస్‌కి వెళ్ళటానికి మెయిన్ కారణము. నాట్ ఓన్లీ ఈఎంహెచ్ బట్ ఆల్సో అదర్ ఫినాన్షియల్ మోడల్స్ ఇతర ఫైనాన్షియల్ మోడల్స్‌ను కూడా వాళ్ళు బ్రేక్ చేస్తున్నారు. మోడల్‌ని మోడల్‌లాగా యాక్సెప్ట్ చేయటం లేదు. వాళ్ళ సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. అలా ఎందుకు చేస్తారు? వై ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ పార్టిసిపెంట్స్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అనండి, మేనేజ్మెంట్ అనండి, లేదా సమ్ అదర్ పీపుల్ అనండి, అలా ఎందుకు చేస్తారు? ఎందుకు డిపార్చర్ అవుతారు? దానికి ఆన్సర్ కావాలంటే మనకి ఫైనాన్స్ నాలెడ్జ్ సరిపోదమ్మా. వి హావ్ టు టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ద సైకాలజీ. దట్ ఈస్ ద స్టెప్ నెంబర్ 5 బిహేవియరల్ ఫైనాన్స్. ఇప్పుడు మీకు టోటల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద బిహేవియరల్ ఫైనాన్స్ అర్థమవుతుంది. సైకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ పార్టిసిపెంట్స్ ఈజ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ యూజింగ్ కాగ్నిటివ్ థియరీస్. కాగ్నిటివ్ అంటే మైండ్ రిలేటెడ్. హ్యూమన్ మైండ్‌కి సంబంధించిన కొంత థియరిటికల్ సబ్జెక్ట్‌ని మనం ఇందులోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే, అప్పుడు ఆ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ పార్టిసిపెంట్స్ ఎందుకు ఇంబాలెన్స్‌కి లోనవుతున్నారు? ఏ కారణం చేత వాళ్ళు అలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు? భయంతో ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా, అత్యాశకు పోయినప్పుడు మరో రకంగా. ఇన్ రియాలిటీ నువ్వు భయంలో ఉన్నా, లేతే అత్యాశలో ఉన్నా కంపెనీ మామూలుగానే ఉంటుంది కదా! కంపెనీ అట్లానే ఉంటుంది. కంపెనీ తాలూకు షేర్స్ అండ్ ఎకనామిక్ టర్మ్స్ అండ్ రిలేషన్స్ డస్ నాట్ చేంజ్. ఇట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్.
బట్ యువర్ సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ మే చేంజ్. నువ్వు భయంలోకి లోనైనప్పుడు ఒక రకమైన ఎక్స్‌పెక్టేషన్ పెట్టుకోవటం. లేకపోతే బాగా ఉత్సాహపడినప్పుడు అంటే గత 4, 5 రోజులుగా నువ్వేదైతే అనుకుంటున్నావో అదే మార్కెట్‌లో జరుగుతుంది కాబట్టి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్‌కి లోనైపోయి గ్రీడ్ డెసిషన్స్ అత్యాసకు పోయే నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం. ఇది నీ మైండ్ సెట్‌లో వచ్చే సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ యాక్చువల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ డస్ నాట్ చేంజ్. యువర్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ద వాల్యూస్ విల్ చేంజ్ అన్నమాట. So, thus, behavioral finance will explain reasons and causes of irrationality. You can understand using various heuristics and biases. What are these heuristics and biases? As we progress, immediate next class లో మీకు ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. ఈ రోజే ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పాలనే లేదు. ఎస్, ఎస్, ఎస్. ఓకే. ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్, ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్. Okay, have accepted every one of them, right? Right, right. So, thus, if we come to the definition part of the behavioral finance, we say that behavioral finance is the study of the influence of psychology on the behavior of the financial participants. That includes investors, directors of the corporations, fund managers, and the subsequent effect of these behavioral factors on the markets. Thus, behavioral finance is not just the study of the psychological factors of people only, but also its ultimate effect on the markets is also studied in this particular subject. It is a process of unlocking the psychological reasons behind the several irrational attitudes exhibited in the market. మార్కెట్‌లో ఇర్రాషనల్ యాటిట్యూడ్స్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవర్ ప్రైస్డ్ షేర్‌ని ఎందుకు పర్చేజ్ చేస్తారు? ఒక షేర్ ఓవర్ ప్రైస్ అయినప్పుడు వీలైతే అమ్ముకోవాలి కానీ, కొనకూడదు కదా! ఎందుకు పర్చేజ్ చేస్తారు? అనే ప్రశ్నకి రీజన్స్‌ని మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. వి ఆర్ ఏబుల్ టు అన్‌లాక్ సైకలాజికల్ రీజన్స్ బిహైండ్ ద సెవరల్ ఇర్రాషనల్ యాటిట్యూడ్స్ ఎగ్జిబిటెడ్ ఇన్ ద మార్కెట్. మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ ఆర్ ద ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్. అరవింద్, ఆర్ యూ దేర్? అరవింద్, సపోజ్ యూ థింక్ యూ ఆర్ ద ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ. మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మీ కంపెనీ మంచి ప్రాఫిట్ సంపాదించింది అరవింద్. లెట్ అస్ సపోజ్ సమ్ 200 క్రోర్స్. ఏం చేస్తావు ఈ 200 క్రోర్స్‌ని షేర్ హోల్డర్స్‌కి డివిడెండ్‌గా ఇచ్చేస్తావా? మరి మొత్తం 200 క్రోర్స్‌ని రీఇన్వెస్ట్ చేసేత్తావా కంపెనీలో? రెండిటికి నువ్వైతే థర్డ్ మీ ఇంటికి పట్టుకుపోతావా? మరేం చేస్తావు? హ్మ్. హ్మ్. లేదు. అది లేదు. లేదు, లేదు. ఇక్కడ నువ్వు థింక్ చేయాల్సింది ఇమ్మీడియేట్‌గా నీ బ్రెయిను రిలవెంట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్‌మెంట్, దీనికి సంబంధించిన రిలవెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? డివిడెండ్ డెసిషన్స్ కాన్సెప్ట్ తీసుకోవాలి. డివిడెండ్ డెసిషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్‌ని తీసుకున్నప్పుడు మనకు అందులో వాల్టర్ మోడల్, గార్డన్ మోడల్, మోడిగిలాని అనే మిల్లర్ మోడల్, డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. మోడల్స్ మనకి కొన్ని సజెస్ట్ చేశాయి. ఏం సజెస్ట్ చేశాయి? ఇక్కడ 2 థింగ్స్ తీసుకోమన్నారు. ఆర్, కేఈ. ఏంటది? ఆర్ అండ్ కేఈ. కేఈ.
వెరీ గుడ్. కేఈ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. ఆర్ అంటే రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్. రైట్. రైట్. ఇప్పుడు మీ కంపెనీలో నువ్వు ఈ 200,00,00,000 తిరిగి రీఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎక్స్‌పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఉంటుంది కదా! దాన్ని ఆర్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20% యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఎర్న్ అనమాట. కాదని చెప్పి 200,00,00,000 షేర్ హోల్డర్స్‌కి ఇచ్చేసావే అనుకో నువ్వు. వాళ్ళు మాక్సిమం 12% కన్నా ఎక్కువ సంపాదించలేరు ఆల్టర్‌నేటివ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్‌లో. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇన్వెస్టర్స్‌గా ఇండివిడ్యువల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ చేసేటప్పుడు బ్యాంకుల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవటం, లేదా సమ్ అదర్ కంపెనీస్‌లో షేర్లు కొనటం, ఇలాంటి చిన్న చిన్న పనులే వాళ్ళు చేయగలుగుతారు. బట్ నీ దగ్గర ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఉంది. కొత్త బిజినెస్ వెంచర్ ఉంది. అది 20% రిటర్న్ ఇవ్వగలుగుతుంది. ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? ఈ 200,00,00,000 షేర్ హోల్డర్స్‌కి ఇచ్చేస్తావా? లేకపోతే రీఇన్వెస్ట్ చేస్తావా? ఏం చేస్తావో చెప్పు. యూ విల్ బి రీఇన్వెస్టింగ్ అవునా? బికాజ్ ఆర్ ఈస్ గ్రేటర్ థాన్ ఆ! మరి అలా చేయకండా ఆర్ ఈస్ గ్రేటర్ థాన్ కేఈ ఉండి నువ్వు 20% సంపాదించగలిగి, షేర్ హోల్డర్స్ వెల్త్‌ని మాక్సిమైజ్ చేయగలిగి, నువ్వేం చేసావు? నువ్వేం చేసావు? నాకెందుకీ తలకాయ పోటు. నాకిచ్చేది ఇదే జీతం. కాదంటే ఓ 10,000 పెంచుతారు. అంతకన్నా ఏం ఉండదు. ఏదన్నా తేడా కొట్టిందంటే మొత్తానికి మోసపోయి మొత్తం ఉన్న ఉద్యోగం కూడా పోతది. డూ నథింగ్ ఈస్ బెటర్ థాన్ నాన్‌సెన్స్. ఇలా ఫ్యాక్టర్స్ నీ మైండ్‌లోకి దూరేసి నువ్వేం చేసావు? మామూలుగా ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్‌మెంట్ లిటరేచర్ చదువుకున్నవాడు ఇక్కడ మనకి డివిడెండ్ ఇవ్వరు అని అనుకుంటా ఉంటుంటే, ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ పార్టిసిపెంట్ అయినటువంటి నువ్వు ఫినాన్షియల్ మేనేజర్ లేదా సీఎఫ్ఓ ఆర్ సీఈఓ డివిడెండ్ ఇవ్వాలని డెసిషన్ తీసేసుకున్నావు. ఎందుకు జరిగిందిది? బికాస్ ఆఫ్ ద సైకలాజికల్ రీజన్స్, ఫియర్ ఫ్యాక్టర్. ఇంకా నేనింతకన్నా ఎక్కువ కంపెనీని కోసం కష్టపడలేను. ఇలాంటి రకరకాల అంటే నువ్వు నీ విషయంలో అయితే ఆలోచించినట్టుగా కాకుండా వేరే వాళ్ళ డబ్బు కదా! ఆళ్ళ డబ్బు ఆళ్ళ మొఖాన పడేస్తే పోతుందన్న సైకలాజికల్ థింకింగ్‌లోకెళ్ళినావు. అమ్మ అందరికి అర్థమైందా? ఆ రకంగా బిహేవియరల్ ఫైనాన్స్ అంటే, మనం కేవలము షేర్ హోల్డర్స్ గురించిన బిహేవియరల్ ఇష్యూసే కాదు. ఈవెన్ మేనేజ్మెంట్ బిహేవియరల్ ఇష్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్వెస్ట్‌మెంట్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్స్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు డివిడెండ్స్ కొన్ని సెలెక్టెడ్ ఏరియాస్‌లో వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎలాగ దెబ్బతింటుంది అనేది ముందు జాగ్రత్త చర్యగా ఇది వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ అనేది ఈ సబ్జెక్ట్‌లో మనం నేర్చుకుంటాం. ఇలా నేర్చుకోవటం ద్వారా ఆ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చినప్పుడల్లా కూడా మనం ఎక్కడైనా బిహేవియరల్ పరమైన రాంగ్ వేలోకెళ్తున్నామేమో తెలుసుకునే అవకాశం మీకొస్తుంది. అంటే ఒక ఫైనాన్స్ సబ్జెక్ట్‌కి రిలేటెడ్ స్టూడెంట్స్‌గా మీ స్కిల్ సెట్ అనేది ఇంకా అడిషనల్‌గా ఇంప్రూవ్ అవుతానికి అవకాశం ఉన్న ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. త్రూ దిస్ పర్టిక్యులర్ బిహేవియరల్ ఫైనాన్స్. ఒక్కసారి మళ్ళీ టోటల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్‌ని ఒకసారి చదువుకుందాం. బిహేవియరల్ ఫైనాన్స్ ఈస్ ద స్టడీ ఆఫ్ ద ఇన్‌ఫ్లూయన్స్ ఆఫ్ సైకాలజీ on the behavior of the financial participants. That includes investors, directors, fund managers, అండ్ ద సబ్సీక్వెంట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది మార్కెట్. ఈ సబ్సీక్వెంట్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఇన్వెస్టర్స్ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల, డైరెక్టర్స్ యొక్క సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వలన, అలాగే ఫండ్ మేనేజర్స్ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వలన, చివరికి అల్టిమేట్‌గా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఎవరమ్మా అంటే మార్కెట్. షేర్ మార్కెట్ అనవసరంగా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. వీళ్ళు చేసే కొన్ని పిచ్చి పనుల వల్ల. దాన్నే వి కాల్ దెమ్ యాస్ ఇర్రేషనల్ డెసిషన్స్ టేకెన్ బై ది ఫైనాన్షియల్ పార్టిసిపెంట్స్ will affect the financial markets, and how they are affected is the study we are going to learn in behavioral finance. So thus it is a process of unlocking the psychological reasons. మనకి తెలియని కొన్ని సైకలాజికల్ రీజన్స్ ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. బిహైండ్ ద సెవరల్ ఇర్రేషనల్ యాటిట్యూడ్స్ ఎగ్జిబిటెడ్ ఇన్ ద మార్కెట్‌లో ఇర్రేషనల్ యాటిట్యూడ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనే ప్రశ్నకి ఇప్పుడు పవన్‌ని ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్‌ని చేసి నేను మీకు నేర్పించాను కదా! చూపించాను కదా ఎగ్జాంపుల్. అసలు డివిడెండ్ డెసిషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటదని తెలియకపోవటం కూడా ఇర్రేషనలే. తెలిసి కూడా సబ్జెక్టు మైండ్‌లో ఉండి కూడా ఆర్ గ్రేటర్ థాన్ కేఈ ఉన్నప్పుడు మనం ఇలా చెయ్యాలని తెలిసి కూడా నాకెందుకులే అని వదిలేయటం కూడా ఇర్రేషనలే.
ఏ కారణం చేత ఇర్రాషనాలిటీ వచ్చింది? వాట్ టైప్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్ ఎఫెక్టెడ్ దట్ థింగ్ అనేది మనం నేర్చుకుంటాం. టోటల్ సబ్జెక్ట్‌ని మనము ఇలా డివైడ్ చేసుకుంటాం. ఓన్లీ ఇన్వెస్టర్స్ అయితే ఎలాగుంటుంది? మేనేజర్స్ అయితే ఎలాంటి ఇర్రాషనాలిటీస్ ఉంటాయి? అలాగే ఫండ్ మేనేజర్స్ ఎలాంటి ఇర్రాషనాలిటీకి లోనవుతుంటారు? టోటల్ 5 యూనిట్స్‌లో 4 యూనిట్స్‌ని మనం ఫస్ట్ యూనిట్ విల్ బి డిస్కస్డ్ జనరల్ యాస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ బిహేవియరల్ ఫైనాన్స్ వితౌట్ టచింగ్ ఆన్ ఇన్వెస్టర్స్, డైరెక్టర్స్ ఎక్సెట్రా. బట్ రిమైనింగ్ యూనిట్స్ అన్నీ కూడా డివైడ్ అయిపోతాయి. డిఫరెంట్ ఏరియాస్‌లో మనకి సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్‌ని ఒక పర్టిక్యులర్ యూనిట్ పూర్తిగా మేనేజ్మెంట్ సైడ్ సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్‌ని స్టడీ చేస్తది. మరొక యూనిట్ ఫండ్ మేనేజర్స్‌కి సంబంధించి చేస్తుంది. మరొక యూనిట్ ఓన్లీ ఇన్వెస్టర్ సైడ్‌లో వచ్చే సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్‌ని స్టడీ చేస్తుంది. సో, మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే గనక ఇంతకన్నా బ్యూటిఫుల్ సబ్జెక్ట్ మీకు మొత్తం టోటల్ ఎంబీఏ కరిక్యులంలో మీరు ఇంతవరకు చూసుండరు. అంత బ్యూటిఫుల్‌గా ఉంటుంది. అంత ఈజీగా అండర్‌స్టాండ్ అవుతుంది. బట్ ఇట్ మీరు దీన్ని ఒక ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్‌గా మార్చుకోగలగాలి. ఆ ఫేవరెటిజం పెంచుకుంటేనే సబ్జెక్ట్ బాగా అర్థమవుతుంది. బట్ మీరు ఒక విషయం మాత్రం మైండ్‌లో పెట్టుకోండి. సైకాలజీ అన్నాను కదా అని చెప్పేసి ఎంటైర్ సైకాలజీ ఏది మీకిక్కడ నేర్పించబడదు. సైకాలజీలో ఉండేటటువంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అవి మనీ మేనేజ్‌మెంట్ దగ్గరికొచ్చేటప్పటికి హ్యూమన్ బీయింగ్ మనీ చేతిలో ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి సైకాలజీ ఫ్యాక్టర్స్‌కి లోనవుతాడు. ఆ సెలెక్టెడ్ ఏరియాస్ మాత్రమే వస్తాయి తప్ప టోటల్ సైకాలజీ ఏమి ఇక్కడ నేర్చుకునేది ఉండదు. సైకాలజీ అనే పదాన్ని చూసి భయపడద్దు. ఓన్లీ ఫ్యూ ఏరియాస్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు టచ్ అపాన్. ఒకసారి ఈ డయాగ్రామ్ కూడా అందరికి బ్యూటిఫుల్‌గా అర్థమైందన్నారు. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ద స్కోప్ ఆఫ్ బిహేవియరల్ ఫైనాన్స్. ఈ డయాగ్రామ్ వేసినట్లయితే మనం ఎగ్జామ్‌లో యూ విల్ బి అచీవింగ్ గుడ్ మార్క్స్ ఫర్ దట్. ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ డెసిషన్ సైకిల్ ఇవాళ క్లాస్‌లో వద్దు. వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్.